Okay, this is April 19, Wednesday, we are 2023, and we are in BBIS second semester studying English. This is the second session of the same class today. We already had the first session, and we had a 5-minute break. Now we are beginning second session. Now in second session, we'll read para 5. We are reading line by line, para 5. It is during that return, that pause, that Sisyphus interests me. A face that points so close to stones is already stone itself. I see that man going back down with a heavy yet measured step toward the torment of which he will never know the end. Now look, what is the absurd hero? Who is absurd hero? Here is another definition. See the definition. Absurd hero is one who takes measured steps towards his or never-ending torment. One who faces tragedy with great composure. One who faces tragedy in a calm way. Read ahead. That hour like a breathing space. Breathing में क्या होता? Inhale, exhale. दुवै चाहिन्छ. इनहेल गर्नुभयो, एक्सहेल गर्न सक्नुहुन्न, डेथ आउँछ. एक्सहेल गर्नुभयो, इनहेल गरेर डेथ आउँछ. र यो निरन्तर चल्छ. इनहेल, एक्सहेल लाइफ चल्छ. Read here. That hour like a breathing space which returns as surely as is suffering. That is the hour of consciousness. Look. Okay. Up, down, you. This is the moment of reflection. When Sisyphus gains consciousness about his situation and reflects. See here. That hour like a breathing space which returns as surely as is suffering. That is the hour of consciousness. When the rock is falling down on the other side and Sisyphus looks at the rock. Push गर्दा पो बोक्नु पर्यो त. तर त बोक्नु पर्दैन नि, आफै जान्छ नि त. At each of those moments when he leaves the heights and gradually sinks toward the lions of the gods, he is superior to his fate. Look, he is superior to his fate. He is stronger than his rock. He is stronger than his rock. So, what is absurd hero? Absurd hero is one who does not believe in fate, who believes in action, decision. Come in. Who is absurd hero? One who does not believe in fate. Fatalism. Bhagyavan. One who believes in karma. Karma. आफूले काम गर्ने हो र कामको परिणाम भोग्ने हो. See, what is absurd hero? Absurd hero is one who believes in action, not in fate. Absurd hero is one who faces life, rock बने क्यों? Life tragedy. Stronger, who has willingness, determination to face life
come whatever comes. An absurd hero is one who faces difficulties of life with strong resolution and lives life, who does not surrender life and commit suicide. Absurd killer is same calm, composed during tragedy as well as happiness र sadness मा बराबर हुनेलाई के भन्छ एब्सर्ड किन अपोजिट भयो नि त ह्याप्पिनेस मा त खुसी हुनु पर्ने स्याड मा दुखी हुनु पर्ने तर ह्याप्पिनेस मा खुसी पनि हुँदैन स्याड मा दुखी पनि हुँदैन त अपोजिटले उसले असर गर्दैन के ऊ अपोजिट भन्दा माथि छ बाइनरी भन्दा सुख दुःख भन्दा माथि छ के गीताको यो लेसन कहाँको हो गीताको यस अर्थमा एब्सर्ड हिरोको आइडिया कहाँ आयो कहाँबाट आयो अब बोल्दैन गीताबाट कहाँबाट आयो Okay, move ahead. If this myth is tragic, that is because its hero is conscious. Look. Why is the myth tragic? Look. His life is tragic because he is conscious about what is happening. तपाईले ट्रेजेडी कसरी फिल गर्नुहुन्छ when you are conscious बिदाको बेलामा ट्रेजेडी हुन्छ तपाईले के बिदाको बेला मर्नु भयो बाटो बेला तपाईले थाहै पाउनु नि बिदाको बेला हटाएर भयो तपाईले थाहै पाउनु नि युजको बेलामा त कन्सियसनेस छ राइट ओके अगाडि तपाई एकछिन धैर्य गर्नु आज मैले लाइन बाइ लाइन पढाएँ मलाई थाहा छ गाह्रो काम हो तर एक्सपेक्ट I want you to be absolute, okay? दिवाकर सरले जति नै बोरिङ तरिकाले पढाए पनि काम भएर सुन्नु That is being absolute. Let me see your absurd students who can go through whatever comes in class, right? With what attitude? All is well. Where would this start? If this myth is tragic, that is because its hero is conscious. Where would his torture be indeed if at every step the hope of succeeding upheld him? The workman of today, look now, with para 4, in para 4, it talks about workman of today. Pay attention. The workman of today works every day in his life at the same task. This is about labor division. This is about मलाई हेर्नुस् न 32 वर्षको सेम टास्क गरिरहेको छु and this hate is no less absurd. When I imagine people 32 वर्ष पढाए I feel absurd. But it is tragic only at the rare moments when it becomes conscious. Sisyphus, proletarian of the gods. Look. Gods are bourgeois. Sisyphus is proletarian. And please understand, a proletarian is rebellion. A proletarian is rebellion. A proletarian revolts against injustice. Sisyphus, proletarian of the gods, powerless but rebellious. Powerless but rebellious. Knows the whole extent of his wretched condition. Look, Sisyphus is powerless
and he is rebellious. अब यसको अर्थ के हुन्छ? You will live in wretched condition. राइट कति पढ्यो अब? तिमी पावरलेस छौ, तिमी पावरलेस छौ, तिमीसँग पावर छैन र रेबेल गर्यौ भने your life will be wretched. If you are powerless and if you disobey, your life will be wretched. के भयो आइसर? पावरलेस क्लास पुरा पावरलेस विद्यार्थी हो के भन्नु नि अरू कारण अनि उसले पावरलेस छु भन्ने कुरा ख्याल नगरेर पावरफुल दिवाकर सरले डिसोबे गरे. अब पावरफुल दिवाकर सरले पावरलेस आयुषको विरुद्ध अन्याय गर्नु. अन्याय कसरी गर्नु? जहाँ सारीकै त थियो क्यामेरा लाएर त्यसमा परेको थियो. क्यामेरा त्यसमा अगाडि वाडी किन दिएको दिवाकर एकले सम्झाएका मानिसहरू तर दिवाकर सरले अन्याय कसरी गर्नु? सिधै डन्डा बसाउनु वाडी बनायो. उसको मनमा यो सरले मलाई एकचोटि भन्यायो भइहाल्छ भन्ने पायो होला नि. बुझेको पनि आफ्नो पावरलेस छु भन्ने थाहा छ भने पावरफुललाई च्यालेन्ज गर्नु. फेरि सम्भावना के हुन्छ? यो पावरफुलले यति पावरलेसमाथि इन्डस्ट्रिज गर्छ र त्यो इन्डस्ट्रिजले तिम्रो लाइफलाई रेसेट बनाउँछ. के भन्छ? रेसेट बनाउँछ. तिम्रो उपाय छ के गरेछ भने अहिले त हुन्छ नि त मान्छे मात्र पावरफुल छ, त्यही पावरलेस छ, त्यसरी पुरै कुरा पाइदिएको छ. मानौँ न म कस्तो देख्छु भने म कहिले देख्छु बच्चाहरू यसरी उठेको हुन्छ यसरी म जान्छु बाँध्दा यो त अन्याय हो नि. अन्याय हो नि. चिसो वालमा चाहिँ नाक टच गराएको हुन्छ कि कति मिनट कुरा सिकायो. If you are powerless, powerful. सिसफसले के भन्छ? नो अन्याय हुन्छ भने बारीमा रक बोकेर बस्छु तर च्यालेन्ज चाहिँ गर्छु तर बस्छु. सो आयुष सिसिफस होइन. आयुष सिसिफस होइन. फेरि उसले के गर्यो? च्यालेन्ज गर्ने डिसिजन गट छैन उसको. सिसिफसमा एउटा कुरा छ जुन आयुषमा रहेछ. Sisyphus had the gut. Sisyphus had the gut to challenge the power. Ayush does not have the gut to challenge the power. यो पाठले के सिकाउँछ? If you want to be a man, if you want to be a man, be Sisyphus. Always have the guts to stand against injustice, whatever the consequences. Whatever the तिम्रो मनले यहाँ अन्याय भयो भन्छ भने stand against that अनि मात्र यो रे भन्थे. सरले के भन्ला कि टर्न गर्न पर्दैन कि नदेला हैन ब्राह्मणका के गर्ला भनेर चुप्ता बस्यो भने यो न. सो सिम्पल डेफिनेसन बुझ्यो भने मानिसको यो अन्याय त जुन सक्छ मानिसको होइन यो right? Look how sweet things are, right? राम्रो कुरा छैन त. Sisyphus had the gut to challenge gods. So do you see, Sisyphus is a true revolutionary. Sisyphus is a true revolutionary, a true communist who stands against the bourgeois. Okay. The workman of today works every day in his life at the same task. At the same task is labor division. You know, today workers do the same piece of work throughout the day.
And this fate means doing the same task repeatedly is like Sisyphus carrying the rock. Aware? Your rock carries the rock. This essay is an allegory. This essay is an allegory. Quickly, quickly. In allegory, there is analogy. What is there? Analogy is comparison. Analogy is comparison between an object and a concept. For example, you have the rock. The rock is the object, right? Now this rock represents a task in modern production house. जस्तै यो कोटको फ्याक्ट्रीमा एउटा कामदारले 20 वर्षदेखि कोटको टाक मात्र लगाएर बसिरहेछ भने उसको लागि यदि बोरिङ काम हुन्छ गर्न बाध्य छौ, जागिर पैसा चाहियो कि यो टाक लगाउनु सिसिफसले रक पुस गरे जस्तै हुन्छ। यो भनेको के? सो रक, लुक, एलिगरी, एनालोजी, कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट, रक, कंसेप्ट, कंसेप्ट के एलियनेशन, alienation in modern production system. Okay, I will follow up. Sisyphus. Sisyphus, proletarian of the gods, powerless and rebellious, knows the whole extent of his wretched condition. It is what he thinks of during his descent. The lucidity that the lucidity that was to constitute his torture at the same time crowns his victory. Now, who is absolute hero? Who is absolute hero? Goes through his torture. Who is absolute hero? Goes through his torture as if he was going through his victory. Absolutely किन भन्यो? टर्चर र victory अपोजिट हो नि। टर्चर सहँदा पनि victory feel गर्नु। That is absolute. Who is the absolute hero? Goes through his torture as he would go through his victory. That means he is the same through torture as well as through victory. Very one, absolute hero is the yogi. Absolute hero is the yogi. Alright, there is no fate that cannot be surmounted. Oh God. Lines are note it down. There is no fate that cannot be defeated by scorn. This statement is known as aphorism. What do we call? No. Albert Camus uses the technique of aphorism. An aphorism is a sentence which is so well written that it contains a lot of wisdom. A stitch in time, saves 9. प्रभाव भयो। प्रभाव हो के? यहाँ हेर्नु के भएछ? मैले हिजोको आज पो देखेँ। वास गर्न दिएको त्यो वासवाला मान्छेले के गरिदिएछ यहाँ हेर्नुहोस्। अब मैले बेलामा देखिनँ कोही उठेको थिएँ नि त, मैले 10 दिन लगाइसकेँ, फाट्दै भयो क्या। ओ मैले स्पिच इन टाइम गरिदिएँ कि अब यहाँ 9 भयो।
जब पहिलो गल्ती हुन्छ त्यही बेलामा प्रिकसन लिन सक्यो भने नम्बर स्पिच इन टाइम सेभ्स पहिलो गल्ती हुन्छ नि त्यही मेन्टेन गरिहाल्नु अदरवाइज गल्ती हुँदै जान्छ यस्तो सेन्टर के भन्छ एफोरिजम के APHORISM स्पेलिङ भन त APHORISM a wise statement, a statement that contains wisdom. What is aphorism? A statement that contains a lot of wisdom. And Albert Camus uses aphoristic statements in this essay. Example किने मैले there is no fate that cannot be surmounted by Scott. भनेको you can defeat any condition of your life if you have determination. If you have determination. If you have firm resolution like a yogi. If you have firm resolution like yogi, you can face any condition of your जिंदगी में जो भी आए ऑल इज वेल करके आगे बढ़े जो होता है नहीं जो हुआ अच्छा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा होगा तो टेंशन नहीं लेने का टेंशन लेने का whatever happened for good. Whatever is happening for good. Whatever will happen for good. So why do worry? It is that sense. Right? If you have this attitude, you can live life. Next para. If the descent is thus sometimes performed in sorrow. Why sorrow? Because त्यो तल ओर्लिँदा किन सरो हुन्छ स्टोन अगाडि नै गइसक्यो तल आफू झर्दैछ थाकेछ फेरि बोक्नुपर्छ It can also take place in joy. Look, who is absurd hero? Absurd hero is somebody for whom sorrow and joy have same meaning. Who is absurd hero? Somebody for whom sorrow and joy have same meaning. Again, I fancy Sisyphus returning toward his rock, and the sorrow was in the beginning, when the images of earth cling too tightly to memory, when the call of happiness becomes too insistent, it happens that melancholy rises in man's heart. This is the rock's victory. This is the rock itself. Look, Sisyphus is pushing the rock because he chose to live on earth. Right? So, a rock is suffering. You can say the rock stands for suffering, pain and tragedy. So Sisyphus is facing this suffering, pain and tragedy because he said no to gods when they called him to underworld. He is facing this suffering, pain and tragedy because he chose pleasures of life or earth. Right? This word is not too much. Again, I fancy Sisyphus returning towards the rock, and sorrow was in the beginning
when the images of earth cling too tightly to memory. Look. Sisyphus, the rock, and he goes toward the rock, and he knows, अब फिर बोक्नु पर्यो रकतिर जाँदा उसको मेमोरीमा के छ म अर्थमा बाँच्न चाहेको भएर न मलाई घिसाले लगपर्छ गर्यो यो रक कहाँ पुस गरिरहेछ उसले यो रक कहाँ पुस गरिरहेछ अन्डरवर्ल्डमा अहिले के पढेको अर्थबाट फिर्ता हुन मानेन अनि चाहिँ प्लुटो रिसायो अनि प्लुटोले मर्करलाई पठायो अनि मर्करले कसलाई पठायो समुद्रलाई पठाएन अन्डरवर्ल्डमा पनिसमेन्ट कहाँ पाइरहेछ अन्डरवर्ल्डमा के को लागि अर्थमा बस्न खोज्दा सफरिङ कहाँ भइरहेछ अन्डरवर्ल्डमा प्लेजर कहाँ थियो अर्थमा त्यो रक कहाँ छ अन्डरवर्ल्डमा रक कहाँ छ अन्डरवर्ल्डमा त्यो रकतिर जानु भनेको त सफरिङतिर जानु हो रक पुस गर्न हिँड्दा ओह्रालोमा त खाली हिँडिरहेछ नि त उकालोमा पुस गरिरहेको उसले ओह्रालोमा बोक्छ रक बोक्नुपर्छ पर्दैन नि त खाली हिँडिरहेछ नि खाली हिँड्दा त सजिलो भयो नि त आराम भयो नि त तर आराम हुँदा अगाडि के छ तल रक छ अब के थाहा पाउँछ अब बोक्नुपर्छ थाहा भयो अब रक बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो भन्दा मेमोरीमा के छ अर्थको प्लेजर के को प्लेजर तर मेमोरीमा अर्थको प्लेजर र आँखा अगाडि रकको ट्रेजेडी दुवै हुँदा पनि उदात्त छ कि निष्क्रिय छ अफेक्टेड छैन अफेक्टेड काम छ मेमोरीमा अर्थको प्लेजर हुँदा र आँखा अगाडि रक हुँदा पनि ऊ कामै कुल छ उसले असर गर्दैन ऊ चाहिँ मात्तिँदैन आत्तिँदैन धैर्य भएर द्याट इज एब्सोल्युट किन एब्सोल्युट भनेको अर्थली प्लेजरको मेमोरीमा मात्तिँदैन रक क्यारी गर्ने ट्रेजेडीमा आत्तिँदैन नमात्तिने विशेषता भनेर के भन्छ एब्सोल्युट त्यो कथन कहाँ आयो गीताबाट के कर्मयोगी भन्नुहोस् ओके पढौँ त It happens that melancholy rises in man's heart. This is the rock's victory. This is the rock itself. Look, when you feel melancholy, when you feel sad, when you feel bad, then life is defeating you. Life is defeating you. Because rock is life. Rock is life. The boundless grief is too heavy to bear. These are our nights of यो मैले प्रोनाउन्सिएसन ध्यान छोडिदिएँ यहाँ नोट हेर्नुहोस् त नोट लगाउनुहोस् त उसको नोट कहाँ छ यस नाइट्स अफ गेस्मेन दिस इज अ रेफरेन्स टु क्राइस्ट डिस्कसन्स विथ हिज अपोसल्स एन्ड एगोनाइजिङ प्रेयर इन द गार्डन अफ गेस्मेन on the evening before his crucifixion. Sisyphus माथिबाट रक बोक्न झर्दै गर्दा आफूलाई जिसस क्राइस्ट जस्तो सोध्छ र जसरी क्राइस्ट भोलि क्रुसमा चढ्नुभन्दा एक दिन अगाडि क्रुसले गरिरहेको थियो नि भोलि मर्ने अब रक त तल छ नाउ द रक इज कम्पेयर्ड टु द क्रुस एन्ड सिसिफस कम्पेयर्ड टु क्राइस्ट क्राइस्ट accepted the cross. Sisyphus accepted the rock. हमने किसी का we should accept it. देखो, if life gives lemons, make lemonade बना ये. If life gives cruise, take it. If life gives rocks, take it. If life gives lemons, make lemonade. If life gives honeycombs, make. Thus, Oedipus, these are our nights of dismay, but crushing truths perish from being acknowledged. Thus, Oedipus at the outset obeys fate without weighing. Oedipus को कहानी सुनिया सा? एउटा देशबाट राजा थिए, राजाले सन्तान पाए, सन्तान पाएपछि ज्योतिषी बोलाए चिना हेर्न चिना बनाउन ज्योतिषीले के भनिदियो भने
यो सन्तानले राजाको हत्या गर्छ भने छोरा त बाउलाई मार्ने प्रेडिक्सन भयो। अनि बाउले के भन्नु भन्दाखेरि मेरो छोरा मलाई मार्छ भने मर्नु त भएन। अनि आर्मीलाई बोलाए। अब के भन्यो भने यो राजकुमारलाई जङ्गलमा लगेर मार्दै भन्यो। जिउँदो भएर त मार्छ बाउलाई, छोरा मार्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो आर्मीले जङ्गलमा लिएर गयो राजाको छोरालाई। तर आर्मी दयालु थियो, उसलाई मार्न सकेन कि बच्चा मार्न सकेन। अनि के गरिदियो भने मैले मार्दिनँ भनेर आफ्नो देशको सिमानामा लगेर छोडिदियो। सीमा अर्को देशको सीमा छोडिदियो कि अर्को देशमा छोडिदियो। अर्को देशमा चाहिँ एउटा भेडा चराउने मान्छे भेडा चराइरहेको थियो। उसले त्यो बच्चालाई भेटायो, उसको सन्तान थिएन। उसले सोच्यो मैले सन्तान मान्छे लकीले मैले कसले बच्चा पाएँ, मैले पाल्छु भनेर पालेँ, भेडावालाले पालेँ। त्यो बच्चा हुर्किँदै गएपछि चाहिँ उसको देशको आर्मी जोइन भयो। उसको देशको आर्मीको कमान्डर भयो। कालान्तरमा त्यो बच्चा फालेको देश र यताको देशको लडाइँ भयो। लडाइँ भएपछि त्यो बच्चा हुर्किया देशको आर्मीले यताको जसको राजाले जुन बच्चा फालेको थियो नि त्यो राजालाई मारिदियो। र नियम के थियो भन्दाखेरि त्यो देशको नियम चाहिँ राजालाई जसले मार्छ रानीले उसले बिहा गर्नु पर्यो। त्यो 20-22 वर्षको केटाले यताको 50 वर्षकोलाई बिहा गर्नु पर्यो। बिहा गर्यो, बिहा गरेर बच्चा जन्म आयो। अब के भयो, आमालाई बिहा गर्यो, आमासँग सेक्स गरेर बच्चा जन्म। तपाईँलाई थाहा छैन, आमा पनि थाहा छैन, आमालाई जुन छोरो पनि थाहा छैन। तर ट्रेडिसन के छ कि जसले जित्छ उसले बिहा गर्नु पर्यो, बिहा गरेर बच्चा पायो। अब आमालाई श्रीमती बनाएर पाप लागेन, त्यो पापले के भयो, त्यो राज्यमा सुक्खा पऱ्यो, पानी पऱ्यो। अनि सब जनताहरू मर्नु थाल्यो। जनता मर्नु थालेपछि त्यो नयाँ राजा ज्योतिषी बनायो र भनेको पत्ता लगाउ के भइरहेको छ। अनि एउटा चरा आयो, फिनिक्स चरा आयो। फिनिक्स चराले के भन्यो भन्दाखेरि यो राज्यमा एउटा पापी छ, त्यो पापीले पाप गरेर यस्तो भएको, त्यो पापीले चाहिँ सजाय पाएपछि मात्रै ठिक हुन्छ। ऊ पापी पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अनि उसले भनिदियो पापी तपाईँले कसरी, तपाईँले आमा राखेको छैन, तपाईँको आमा हो। अनि अब बल्ल थाहा पायो मैले आमालाई बिहा गरेर भन्ने कुरो। अनि तुरुन्तै उसले बुढा कहाँ लिएर आँखामा हुन्छ, आँखा अन्ध बनाएर के भने मलाई सजाय भनेको मलाई फाँसीतिर मात्रै पुग्दैन, मैले यस्तो पाप गरेँ, आमासँग सेक्स गरेँ, आमाबाट बच्चा पाएँ, मैले यस्तो पाप गरेँ कि मलाई फाँसीतिर पुग्दैन, मलाई आँखा पुग्दैन र ऊ जङ्गलमा जान्छ र अन्ध भएर बाँचुन जङ्गलमा जान्छ कि। यो इडिपस रेक्स भन्ने एउटा ट्रेजेडी, ग्रिक ट्रेजेडी हो। युट्युबमा हेर्दा गजबको कहानी छ। अब यहाँ भन्न खोज्दा के हो भन्दाखेरि इडिपस राजाले आफ्नो फेट, आमासँग सेक्स गर्न जुन फेट भयो नि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो कि, एक्सेप्ट गर्यो। ठिकै छ नि, भयो त भयो भनेर उसले सुइसाइड गरेर जङ्गलमा वन्डरिङ गरेको छु। भन्न खोजेको के हो, आमासँग सेक्स गर्ने जस्तो हिनियस क्राइम अवस्थामा पुगे पनि सुइसाइड सल्युसन होइन है भने बाँच्नु सल्युसन हो। त्यस्तो अवस्था भने एक्सेप्ट इट एन्ड गो अहेड। अल इज वेल त्यहाँ पनि भन्दा भयो। इडिपस रेक्सले के भन्यो, अल इज वेल। थाहा पार गरेर त होइन नि त, बाबुले हाल्न लगायो, मार्न लगायो कि आर्मीले मारिदिए पनि त्यस्तो हुन्थेन नि। आर्मीले मारिदियो, बाघले खाएको पनि के हुन्थ्यो नि, स्यालले खाएको सेपरले भेटायो, पाल्यो। आर्मी गयो पनि लड्न जान्थेन, आर्मी गयो नजिता गयो, नमारेर बाउले माऱ्यो नि त छोरा, बाउले माऱ्यो, आमाले बिहा गर्यो, बच्चा जन्मायो। अनि यस्तो पाप भयो कि त्यो राज्यमा पानी पर्न पर्नु भयो कि। के प्ले भने मैले किङ इडिपस भन्ने रेक्स भन्ने इडिपस रेक्स OEDI यसैबाट सिग्मुन्ड फ्राइडले थ्योरी बनायो। थ्योरी के बनायो, इडिपस कम्प्लेक्स भन्ने बनायो। फेरि के बनायो, छोरीको मन बहुपत्ति हुन्छ, छोराको मन आमपत्ति हुन्छ। सानो बच्चामा छोरीले बाउसँग लभ गर्न खोज्छ, छोराले आमासँग। जब छोराले आमालाई आई लभ यू भन्छ नि, अनि बाउले ए मेरो वाइफले त आई लभ यू भने तेरो पिसाब गर्ने काटिदिन्छु भन्छ। तेरो पिसाब गर्ने काटिदिन्छुलाई के भन्छ, क्यास्ट्रेसन एङ्जाइटी भन्छ साइकोलोजी। क्यास्ट्रेसन एङ्जाइटी भनेको सानो दाइले पनि नानी घुमिआउँछ, आँगनमा नानी खेल्छ, अनि बहिनीले आफ्नो भजाइना हेर्छ, त्यहाँ त माइनस छ, भिजिबल बाहिर के देखेको, अनि आडमा नाङ्गे डुल्ने दाजुलाई हेर्छ, पिनस देख्छ, त्यहाँ त प्लस छ, बाहिर देखिन्छ। अनि बहिनीले सोध्छ, दाजुले सोध्छ ए बहिनी पनि थियो होला तर कसैले काटिदियो, अनि डराउँछ ला जसले बहिनीको काटिदियो
मेरो पनि काट्दिन्छ क्या भनेर डराउँछ कि। अब कसले के सोच्छ, ला बहिनी पनि पिनस थियो अनि बहिनी पनि मम्मीसँग गर्न खोज्या होला अनि ड्याडीले काटिदियो बहिनी। अब के हुन्छ, त्यो छोराले मम्मीसँग गर्न खोज्या हुन्छ तर बहिनीको काटिदियो भनेपछि ला ड्याडीले मेरो पनि काटिदिन्छ भनेर मम्मीसँग जबरजस्ती लक गरेर पनि टाढा हुन्छ कि। अनि यसले उसमा समस्या ल्याउँछ। अनि के हुन्छ, जब हुर्किन्छ नि अनि केटीले लक गर्छ। केटीले किन लक गर्छ कि उसले केटीमा आमा खोज्छ। केटीले के गर्छ, तपाईँहरू यङ भएपछि केटाहरूले केटी किन लक गर्नुहुन्छ भन्दा प्रायःले के भन्छ, तपाईँले किन यङ भएपछि केटाले केटी लक गर्नुहुन्छ भने बच्चैमा तपाईँले आमालाई लक गरेको, बाउले भिलेन खेल्दै आमा पाउनु गर्न पाएन अनि त्यो बच्चामा नपाएको आमा चाहिँ केटीमा पाउनुहुन्छ। यस्ता लगाएर गएर कहाँ पढ्न पाइन्छ, कहाँ पढ्न पाइन्छ, साइकोलोजी केमा पढ्नु 5 मिनट टाइम चाहिँ पढ्नु। यो कुरामा तपाईँलाई किन भन्ने इडिपस नभनाएको हुन्थ्यो तपाईँलाई भन्नु चाहिँ मलाई जान्नु ओके move ahead. Let's see. Thus Oedipus at the outset obeys fate without knowing it, but from the moment he knows, his tragedy begins. Tragedy begins when you know what is happening. The Eden Garden ko agi. Adam and Eve ne try bachi. Okay. You know, they knew that they were there. Tragedy begins when you know. Oedipus ले हमारे जाएगा ऐसे श्रीमती बनाने से तरह तो ज्योतिषी जो टाइम करने को उस अन्य अगर तो खुशी देता कोई हस्बैंड माने थी कोई वाइफ माने थी कोई कौन थे तो जब आप आए वही ऐसे वाइफ माने फ्रेंड से आगे लेडीज तो हमारी ना कोई तो अपना नाम लो जो सब कुछ he laid down right to his mother. So he had no tragedy because he did not know his mother. Tragedy started when he knew that she is. So tragedy begins when you know. There is no tragedy when you know. There is no tragedy when you don't know. Tragedy begins when you knowledge is source of tragedy. Favor one thought. Ignorance is bliss for me. No जानना रामले. नहीं जानना ना खोजो नहीं. जब भी कोई जानना खोजे तो tragedy होती है. Right? Knowledge is tragedy. Ignorance is bliss. Okay, we have 2 minutes time. Let's finish. Thus Oedipus at the outset obeys the fate without knowing it, but from the moment he knows, his tragedy begins. Yet at the same moment, blind and desperate. Why blind? उसले आफ्नो आँखा आफै फोर्छ कि आमालाई बिहा गरेछु भने थाहा पाएछ उसले के गर्छ he punishes himself आँखा फोर्छ blind and desperate he realizes that the only bond linking him to the world is his cool hand of a girl. त्यो आँखा परेपछि आफ्नो मदरलाई समर्पण गर्ने मान्छेले लिएर जान्छ र के हो राज्यले के भन्छ जनताहरू तपाईँहरू बस्नुहोस् अर्को राजा खोज्नु होला म सजाय पाउनुपर्छ मैले म मेरो सजाय भनेको फाँसी पनि होइन म यही ब्लाइन्ड अवस्थामा लाइफ लङ बाँच्नुपर्छ भन्छ he punishes himself. Okay. Then a tremendous remark rings out. Despite so many ordeals, my advanced age and the nobility of my soul make me conclude that all is well. So, what is absurd hero? Oedipus the king is absurd hero. King absurd hero? आफ्नै आमालाई बिहा गरेर वाइफ बनाउँदा पनि he can say
all is किनकि मैले जान गइरहेको हो मैले जान गइरहेको हो अनजान भयो अनजान भएको स्वीकार गर्नु कुरो भनेर I should leave all is well okay Sophocles Oedipus Rex is a play by Sophocles Oedipus like Dostoevsky's Kirillov thus who was Kirillov This is a reference to Alexei Nilis Kirillov, a character in the novel The Possessed by Russian novelist Fyodor Dostoevsky. Kirillov, an existentialist, kills himself. He is the subject of a chapter in the myth of Sisyphus. Thus gives the recipe for the absurd victory. Ancient wisdom confirms modern heroism. Do not surrender to fate. Do not surrender to your conditions. Win over them and live. One does not discover the absurd without being tempted to write a manual of happiness. I'll read the rest paragraph and then I'll move on. First point. Every Bharata Sarvabhauma all this. Build the process.